वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु सबरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो। अमृत वेले तो 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पवित्र पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के दीन दयाल सतगुरु भगत वचल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। दर्श परश कीनो गुरु ग्रंथ महाराज जी के पाप जन्मांतर के पुण्य रूप धारते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन परसने मात्र से जन्म जन्मांतरां दे कीते हुए पाप पुन्नां विच तब्दील हो जांदे ने, पुन्नां विच बदल जांदे हन। जिथे सतगुरां दे दर्शन परस रहे हो, नेत्र सफले कर रहे हो, उत्थे अपने श्रवणां नूं सफल बना रहे हो सतगुरां दी पवित्र गुरबाणी सरवण करके। अमृत वेले अष्टपदियां विचों राग सोही दीआं अष्टपदियां चों अज दे पावन बचनां दी प्राप्ति हुई है। आओ कुछ समय लिए सुरतियां बिरतियां एकागर करके गुरदेव दे बख्शिश कीते गए पावन पवित्र शब्द नूं रल मिल के विचारीए। एकाग्रता बनाओ, समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही है, सूही राग दियां अष्टपदियां चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज जी उचारण कर रहे ने। दूजे घर सुर ताल विच पवित्र अष्टपदियां गाउण दा हुक्म है। मंगलाचरण करते ने वाहिगुरु एक है ओंकार जो सारियां विच व्यापक और सर्ब दा प्रकाशक है। सत दा उपदेश देण वाले गुरु दी किरपा द्वारा तिस परमेश्वर दे स्वरूप दी प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द दी प्रणबता करते हैं। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हों तिस पे आप विचाई। कहंदे कोई आन के मैनू मेरे प्यारे प्रीतम साहब नाल मिला देवे तां मैं उस मिलनी दे बदले अपना आप उहदे चरनां च वेच दियां। कितनी वड्डी खिच होवेगी प्यारे प्रीतम नूं मिलण दी, कितनी वड्डी तीव्र प्यास होवेगी साहब नूं मिलण दी जिथे पहुंच के बचन उचारण हो रहे हैं। विद्वान इस तरह भी दसदे ने शब्द गुरु रामदास जी ने उस वेले उचारण किया जदों श्री गुरु अमरदास साहब जी ने गुरु रामदास जी नूं श्री अमृतसर साहब भेज दिता कि जाके नगर वसाओ, सरोवर की सेवा कराओ। ते सतगुरां तो विछोड़ा पिया ते उस वेले उस तड़फ दे विच आके बचन उचारे ने गुरु रामदास जी। अपने साहब प्रति जिहड़ा प्रेम सी वो महाराज जी ने शब्द प्रति प्रगट किया, शब्द द्वारा प्रगट किया कि कोई आन के मैनू मिला देवे मेरे प्यारे प्रीतम नाल ते उस मिलनी दे बदले मैं अपना आप उस दे चरनां च वेच देवां। दर्शन हर देखण कै ताई। मेरे हिरदे च बस केवल इको कांखा है तां ओ है हरि दे दर्शनां दी कांखा। हरि दे दर्शनां दी इच्छा है, होर कोई इच्छा नहीं है।
ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਖ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਈਏ। ਰਹਾਉ ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਭੀ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਅਤ ਸਿਖਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮਾਂ ਮੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਤਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਧਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਰਜਾ 'ਚ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ। ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਲਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ, ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਪੱਖਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਦੇਵ ਹੈ ਸੋ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਫੇਰਾਂ, ਪੱਖਾ ਝੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਰਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਟਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੈ, ਹਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਵਡਿਆਈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਟਹਿ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ।
ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਅੱਖੀਂ ਕਾਢ ਧਰੀ ਚਰਣਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹੀ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਲੈ ਤਾਂ ਤੁਝੈ ਆਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੈ ਪੀ ਧਿਆਈ। ਜੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਕੋਲ ਬਹਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ, ਮਾਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਥੇ ਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੇ ਵੀ ਨਾ, ਚਾਹ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾ, ਨੱਠ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹਉ ਮੂਰਖ ਬੇਕਾਰ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ, ਬੇਕਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੈ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹਣ, ਆਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਿੰਦਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਮਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੇਰੀ, ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਨਿੰਦਣ ਵੀ ਲੋਕ, ਵੇਖੋ ਜੀ 100 ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਚੇ ਚ ਢਲਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਦਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਠੱਗ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ
ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਪਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਪਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੋਕ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਸੋ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ, ਘਟੋ ਘਰ ਟੁਰ ਤਾਂ ਪਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ। ਤੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਬੜੇ ਆਖਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਉਪਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਜੀ ਨਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਖੇਡ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਕੈਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਉਪਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ 30 ਮਾਰ ਖਾਂ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਧ ਵੱਲ ਰਹਿ ਤੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਆਖੋ, ਤੁਧ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਈ ਗੁਰ ਉਪਰ, ਪੈ ਪੈਰੀ ਸੰਤ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਵਾ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ ਭਿਆ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਰ ਤੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿ ਤਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਵਾ ਫਾਵਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ, ਵਾਕਈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹ ਵਰਸੈ, ਭੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਮੀਂਹੋਂ ਵਰਸੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੇ, ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੱਖੜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਥਾ ਤੇ, ਜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਮਾਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੱਤੇ ਮਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਝੱਖੜ ਵਰਸੇ, ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ,
ਮੀਂਹ ਵਰਸੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੁਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪਹਿ ਜਾਈ। ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਤਾ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਥਿਆ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਉਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਵਣ, ਇੱਕ ਵਾਟਕਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਖਬਰ ਲਿਆਓ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਟਿਕਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਕੇ, ਲੰਕਾ ਸਾੜ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਸੀਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਰਾਮ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਪਿਆ, ਸੀਤਾ ਲక్ష్మణ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ ਸੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ, ਹਨੂਮਾਨ ਸੀਤਾ ਹਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸ ਪਦ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਜਮ ਆਵਤ ਹੈ ਤਬ ਨਾ ਦਰਸਾਈ। हे राम, प्राण बस पद पंकज मैं जम आवत है तब ना दरसाई। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਈ ਆ। ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਚਨ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਫ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਵਸਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਧਰਤੀ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਜਲ ਬਰਸੈ,
ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸਾਈ। ਧਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਖਿੜਦਾ, ਕਦੋਂ ਖਿੜਦਾ? ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਇੰਨਾ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ, ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਏਦਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੇੜੇ 'ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਵਰਤਾ, ਕਰ ਕਰ ਬਿਨੋ ਬੁਲਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਜੋ ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀ ਹਰ ਪੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰ ਸੁਖ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਦੂਜੇ ਗੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੁਝੈ ਧਿਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੈ, ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ। ਜੋ ਤੁਧ ਸੇਵੈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਹੋਵੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਧ ਸੇਵਕ ਪੈਜ ਰਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਭਗਤੀ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦਿਵਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ, ਹੋਰ ਨੇਹ ਸਭ ਚਤਰਾਈ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਨ, ਸੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਤਰਾਈਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹਨ। ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਜਾਗ ਪਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਗੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਰਾਈ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ। ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਦਾਨ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਝਿੜਕਣਾ ਤਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਝਿੜਕ ਕੇ ਵੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ, ਮਨ ਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਫ ਵਰਸੈ,
ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਲਾ ਪਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਕਰ ਮੀਂਹ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਰਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸਾਉਣਾ। ਵਿੱਚ ਅੱਖੀ ਗੁਰ ਪੈਰ ਧਰਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ। ਅਨੇਕ ਉਪਾਵ ਕਰੀ ਗੁਰ ਕਾਰਣ, ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੀਝ ਪਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਗੁਰ ਚਰਨ ਆਰਾਧੀ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਾਈ। ਏ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਾਂ। ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਰਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੇ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰ ਮਿਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਗਾਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਹੈ, ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਗੁਸਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਤ ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਈਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਂ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ।